हिंद वासियों रखना याद सानू किते दिलों चों ना भुला जाना। खातिर वतन दी लगे हाँ चढ़न फांसी सानू देख के ना घबरा जाना। साडी मौत ने वतन दे वासियां दे दिली वतन दा इश्क जगा जाना। हिंद वासियों रखना याद सानू किते दिलां चों ना भुला जाना। असी बार बार नमन करते हाँ, याद करते हाँ आज़ादी दे उस दौर नूं जो इन्हां दिनां दे विच ही अज तो कई साल पहले सी, और उस समय दे जज्बे नूं जो नौजवानां दे दिलां च सी, समाज दे दिल च सी, और जिन्हें एक एडी क्रांति लिआंदी कि असीं आज़ादी दी सवेर दे विच आ पैर धरिया। कल 15 अगस्त है और अज 14 नूं असीं ये प्रोग्राम करन जा रहे हैं और कर रहे हाँ, जिहदे च असीं याद भी कर रहे हैं और याद करन दे नाल नाल साडे अज दे इस प्रोग्राम दे विच मेहमान खसूसी कह लो कि साडे खास मेहमान जो शिरकत कर रहे हैं वो इस खास विषय के बारे गल करन जा रहे हैं जो साडे लई ते साडे नौजवानों लई बेहद ज़रूरी है। समय की लोड़ है, समय की पुकार है, नौजवानों दे विच देश भगती का जज्बा, और ये बारे गल करन लई जिस शख्सियत नूं साडे स्टूडियो च अज असीं सद्दा दिता है, आओ उन्हां दे नाल तुहाडी जान पछाण भी करवा दईए ते उन्हां नाल गल्लां भी करदे हां। स्वागत करते हैं जी डॉक्टर राजन शर्मा होना दा। आप साबका एसोसीएट प्रोफैसर ने पोलिटिकल साइंस के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। और जिमें कि गल की कि हिंद वासियों रखना याद सानू जी, उस समय दा जज्बा नौजवानी दा और अज दा ये जज्बा जिहदे च वो बेफिक्री च घूमना चाहता है, मोटरसाइकिल दे उत्ते ट्रिपली राइड करना चाहता है, हैलमेट पाना नहीं चाहता, रैड लाइट नूं जंप करना चाहता है, पढ़ना वो चाहता नहीं, वड्डियां सोहणियां घड़ियां अपने हाथ टिका के चैनियां गानियां पा के खुलियां जीपां च खंडे और बोतलों के नाल घूमना चाहता है। उस जज्बे ते इस जज्बे दे विच जो है वो फ़र्क अज असीं तुहाडे मूहों जानना चाहांगे, और मैनूं पूरा यकीन है कि तुहाडे कोल बहुत कुछ इहो जिहा है जिहड़ा सानूं और साडे तमाम देखण वालियां नूं अज जोश दे नाल भी भर देगा और सोचण लई मजबूरी भी कर देगा। सो कित्थों शुरुआत करिए, मैं तुहाडे ते छड्डदा। देखो जी, बड़े मुकद्दस समय असीं अज ये टॉप डिस्कस कर रहे हैं, और जदों असीं भारत की गल करते हैं तो असीं ये गल आम कहने हैं कि भारत जिहड़ा है एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, पर ये यंग कंट्री है। मतलब साडी जिहड़ी सभ्यता है वो बड़ी पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, और साडा जिहड़ा देश है वो बड़ा नौजवान देश है। ये भी कहा जाता है कई बारी कि ये दुनिया दे विच जिन्ने भी देश ने उन्हां विचों भारत सब तो ज़्यादा नौजवान देश है। और जो तुसी गल कही ये जिहड़ा जिन्हों जनरेशन गैप भी कह लो जां कोई असी ये कह लीए कि एक देश जिहदे सामने एक अंग्रेजी शासन जिहड़ा कि बड़ा निर्दयी है, बड़ा जालिम है, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा कह लो तुसी आर्थिक तौर पर शोषण, मतलब इहो जिहा एक जीवन दस्ता वाला जीवन वो साडे नौजवानों नूं उस वेले दे नौजवान नूं, क्योंकि हुण टैक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट हो गई है, वो नौजवान नहीं रहा जिहड़ा साडा पहले नौजवान सी जी जी। और खास करके वो पीढ़ी जिहदे विच असीं सरदार भगत सिंह की गल करते हैं, राजगुरु सुखदेव की गल करते हैं जी, राज बिहारी बोस की गल करते हैं, जां नाल नाल असीं चंद्रशेखर आज़ाद है, अशफाकुल्ला है, राम प्रसाद बिस्मिल है, बड़ी लंबी लिस्ट है। और मैं थोड़ा एक थोड़ा जिहा अगर आइडिया उहदे च दे दियां जी कि किन्नी तड़प और किन्ना लगन, किन्नी श्रद्धा, किन्ना कि खाली एक 18 साल की उम्र का नौजवान, 18 साल की उम्र होंदी है, वो शहीदी का जाम पींदा है, और उसका नाम राज बिहारी बोस है जी। 21 साल का करतार सिंह सराभा, उम्र कितनी है 19 साल, और सरदार भगत सिंह सिर्फ 23 साल, उम्र कितनी 23 साल। तुसी इस तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्हां दे विच की जज्बा सी, की जोश सी, की कुर्बानी सी, की देश वास्ते मर मिटन का जज्बा जिहड़ा है। एक लाइन सरदार भगत सिंह, क्योंकि सरदार भगत सिंह जिहड़े शहीद आज़म दे नाल असीं उन्हां नूं प्यार नाल कहने आ,
ਔਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜਗਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸਰਫਰੋशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाज़ कातिल में है। ਇਹ ਬਿਸਮਿਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਵਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਏਗੀ कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर इश्क लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। मतलब तुसी अंदाजा ला लो कि ये चीज़ां जो बंदा लिख रहा है या बोल रहा है वो स्टेट ऑफ माइंड वो की होएगा उस टाइम ते। और वो ये कहते भी देश सेवा जिहड़ी है इहदे तो उपर कोई सेवा ही नहीं है। और कोई भी व्यक्ति एक आदमी दी ते जान लै सकदा पर वो ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਕਸ਼ ਗੌਣ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। इस करके बहुत लंबी लिस्ट है, चाहे वो गर्म ख्याली नहीं भी है पर लेकिन वो फिर भी वो महात्मा गांधी की अगवाई हेठ जिन्नियां भी एजिटेशन है, जिन्नियां भी चाहे वो नॉन कोऑपरेशन है, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट है, और स्कूलों कॉलेजा यूनिवर्सिटियां वकीलों ने वकालत छड़ दी, किसाना मजदूर ट्राइबल लोग जड़े औरतां, मतलब ये एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੱਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਸਟੀਗੇਟ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਝੋਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਹ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਫਹਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੋਚੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਲਵ ਫॉर ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਰ ਯੋਰ ਫਸਟ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਆਰ ਯੋਰ ਫਸਟ ਪੈਰੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ,
ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਆਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਆਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮਟੀਰੀਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਨਥਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 77ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਆਲਵੇਜ਼ ਫਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੇਡ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਿਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਰਟ ਜਾਂ ਰੀਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਛੂਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰਵਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੇਜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੇਜ ਲਿਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹੇਜ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾਤੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਗਾਤੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਰਿਕੁਲਮ ਗਠਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਰਿਕੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੀਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਂਡਰ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਝੰਡਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਡਿਬੇਟ, ਡਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰੇ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ? ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਔਰ ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਔਰ ਉਹ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਗਾਈਡ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਉਸੇ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਵੱਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਉਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੰਗ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਅੱਜਕੱਲ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਫ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਝੰਡੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੱਜਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦਾ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਆਹ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਭਵਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਰੇ ਪਏ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ CEO ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਔਰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਰਤ ਮਹਾਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਸਰਤ ਮਹਾਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਟੀਅਰ ਦੈਨ ਸਵੋਰਡਸ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਪਾਲ ਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਔਰ ਬੜੇ ਬ੍ਰੇਨੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ
हर पद्धर ते, चाहे वो कवि है, चाहे वो लेखक है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी है, ਜਾਂ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਈ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਵੀ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਇਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ICS ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, IAS ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ICS ਕਰਦਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ICS ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬਲ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਕ ਇਹ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆਇਆ। ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਜਮੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੌਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SP ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ 1928 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ASP ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੌਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।